सरे जेवण झालं का? माझी आई येते, तिला थांबायला सांग. తెలియదు కదా చాట్ గోపి ఏం మాట్లాడుతున్నా? మరాఠీ yes మరాఠీ అయినా తెలుగు అయినా హిందీ అయినా ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే ఆయన ఈ మధ్య దుమ్ము లేపేస్తున్నారు. యానిమల్ సినిమాలో చూసేసాం మనం ఆయన్ని. ఉపేంద్ర గారిని వేదిక మీదకి సాదరంగా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము. రిక్వెస్టింగ్ ఉపేంద్ర గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ది స్టేజ్. యానిమల్ మూవీలో ఆ గన్స్ ఉన్నాయి చూసావా, పెద్ద పెద్దవి. అవునవును, ఆయన ఇంకా స్టోర్ చేసి పెట్టారంట. నీకు ఏమైనా కావాలంటే ఆయనకు నిజంగా స్టోర్ ఉందా? yes ఓకే. యోగా అండ్ హెల్తీ హైదరాబాద్. ఓకే. హలో సార్. Hi sir. Very hearty welcome to Tollywood and requesting you to please speak a few words. मजा आलो छमो ओके सुपो मराठी. I know that much only Marathi sir. Okay. हो गया. That was fine. That was fine sir. Super. Fantastic sir. మళ్ళీ చెప్తా చూడు. माझी आई येते, तिला थांबायला सांग. Sounds good. No sir, you can please proceed. Hi, good evening. First of all, thanks to my very dear friend Sandeep Reddy Vanga, who wanted me to dub my dialogues in Telugu for film Animal. That is how I introduced to Telugu cinema. Then thanks to my manager who introduced me to Anil Ravipudi sir, one of the most interesting, talented directors I have worked with. Superb. First meeting sir, itna badhiya tha. He is one of the best narrator I have ever seen. Superb narrator. He is a fantastic actor. उधर ही आपको आपका कैरेक्टर समझ में आता है. तो अनिल रविपुड़ी सर, प्लेजर वर्किंग विथ यू. देन थैंक्स टू दिलराजू सर, शिरीष सर फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एंड विक्टरी वेंकटेश सर. Huge fan of yours since first Bollywood film Anadi. So it is big honor for me working with you, sharing screen with you. Thank you very much, and thanks for your kind support on the sets. It was what else you can ask for? Such a beautiful production house, such a talented writer director, terrific cast and crew. I'm blessed. Thank you so much. Anil sir, I love you. Thank you so much. Sir, thank you so much sir. Thank you so much. Excuse me sir. Hey, Chat Gopi. చిన్న క్వశ్చన్ అడగా. బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 కి ఉన్న వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తారా సార్ మీరు? Sir, he's asking your voice. Your voice. That is gifted. That is gifted anta. Pada shop lo dorukadu idra. So. Sir, there is one small game sir. Today two teams. One is Anil sir team, one is Venkatesh garu team. So we'll flip the coin. Whichever team English వెళ్ళిపోయింది ఏంటి మధ్యలో? హెడ్స్ ఆర్ టైల్స్. సో విచ్ ఫేస్ కమ్స్ సార్, దట్ క్వశ్చన్ వి విల్ ఆస్క్. ఓకే, అర్థమైనట్టుంది ఆయనకి. అర్థమవుతుంది. ఇది చాలు. ఓకే సార్, యూ హ్యావ్ టు సే ద సినిమా టైటిల్. సంక్రాంతికి వస్తున్నాం. 1 second సార్. ఫ్లిప్ ద కాయిన్. నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. సార్, యూ హ్యావ్ టు సే ద టైటిల్. సంక్రాంతికి వస్తున్నాం. యా, వస్తున్నామా? అనిల్ సార్. సార్, యు ఆర్ ఇన్ అనిల్ సార్స్ టీమ్ నౌ. సో అనిల్ సార్ టీమ్ లో మీరు పర్ఫామ్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ పర్ఫామ్ వెరీ వెల్, డబుల్ ఆర్ట్స్ మిన్పగులు గిఫ్ట్ హ్యాంపర్. అదే కాకుండా పాయింట్లు కూడా వస్తాయి. సార్, వి విల్ షో యూ వన్ క్లిప్ సార్. సేమ్ యూ హ్యావ్ టు ఎనాక్ట్ హియర్. ఓకే, రెడీ? క్లిప్ ప్లీజ్. మనం ఉపేంద్ర గారి That's all sir. Nothing sir. That is sir, that is allam tea. Front to back, that's ginger tea sir, please. There is no water, just acting. Okay sir, ready. Sir ki company ga nu chestu undu sir. Give me the mic sir. ఇది కూడా sound music please. Sir, even visual కూడా ప్లే చేయండి. దాంతో పాటు చూస్ చేస్తారు సార్. along with visual you can do. Yeah, it will be there. Pushpa. Visual. Ready. Chat Gopi. What a swag sir. Right. Super sir, super. You doing like this sir, I am side face wash. Thank you sir. Requesting you to please be on stage. Anil garu, మీ టీమ్ కి 1 point వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఎవరండి? తెనాలి డబుల్ హార్స్ నువ్వు చెప్పినట్టుగానే పుట్టశేఖర్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ అండ్ ప్రెజెంట్
గిఫ్ట్ హ్యాంపర్. నేను ఎందుకు చెప్పా అంటే అక్కడ బాక్సులు ఉన్నాయి, ఒక 10 బాక్సెస్ ఉన్నాయి చెప్పా. దీనిలో సున్నుండలు బాగుంటాయి సార్, నేను తిన్నాను ఒకసారి. థ్యాంక్ యూ. రిషికా సున్నుండలు. రిషికా సున్నుండలు. ఓ మీరు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కదా, ఓకే. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఒక box పెట్టండి. yes we are looking forward to see అన్నా డైలాగ్ సార్. Dialogue. ఏక్ డైలాగ్ సార్. హిస్టరీలో వీడు ఫ్యామిలీ బ్యాక్డ్రాప్ తో వచ్చిన ప్రతిసారి విక్టరీయే. అందుకే అడిగాను బిగ్ బాస్ కి వాయిస్ ఇస్తారని. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ సో గుడ్ మచ్. సార్, థ్యాంక్ యూ, ఫెంటాస్టిక్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అరే ఎవరు తెలుగు సంక్రాంతికి వస్తున్నాం, పండగ మొత్తం ఈ రోజు ఇక్కడే కనిపించేస్తుంది. వాట్ ఎ పర్ఫార్మెన్స్, వాట్ ఎ పర్ఫార్మెన్స్. అది మనది కాదు. ఏదైనా ఫ్రీగా దొరికితే నేను వదిలిపెట్టను. థ్యాంక్స్ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ, వెరీ నైస్ పర్ఫార్మెన్స్, సూపర్ సూపర్. అందరు నా చెల్లెమ్మలు. నేను ఎవరిని అక్క. బాయ్ 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 బాయ్. సుమ గారు ఒకసారి రారా. చూసారా లుంగి ఇలా కట్టాడు, స్టైల్ గా కట్టాడు. వాడు ఇంకో స్టెప్ ఇలా వేస్తే హరి ఓం తస్స దేవుడు దయ పుసుకునగయ. ఎవరు వీడు ఇంత టాలెంటెడ్ గా ఉన్నాడు. నువ్వు చాలా బాగా చేశారు, చాలా బాగా చేశారు. థ్యాంక్ యూ. అసలే ఏసీ ఎక్కువ ఉందంటే వీడిని పైకి కట్టాడు. థ్యాంక్ యూ. వెళ్ళండి అక్కడ అందలేండి. సుమా ఆంటీ చాక్లెట్స్ ఇస్తే వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళండి. అంకులా వాళ్ళ అమ్మలు నాన్నలు చెప్పి పంపించుకుంటున్నారు సుమా ఆంటీ అని పిలవమని చెప్పి. చాలా మంది హస్బెండ్స్ ఇది వాళ్ళ బయోపిక్ అనుకుంటున్నారు సినిమా, తెలుసా? భయపడుతున్నారు థియేటర్కి రావడానికి. ఒక పక్కన ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్, ఇంకో పక్కన పెళ్ళం కూర్చోబెట్టుకుని సినిమా ఎలా చూడాలని చెప్పి. అయినా సరే పెళ్ళాలు తీసుకుని వచ్చి కూర్చోబెట్టేలాగా ఉన్నారు. అంత బాగా చెప్పారు కానీ కళ్ళజోడు బాగా తీసేయండి. నాకు బాగుంది. ఓకే, నేను 3D సినిమాకి వెళ్తే అది కూడా ఎత్తుకొని వచ్చేస్తుంటాను. నువ్వేంటి నాతో చెప్పేది? సరే కానీ మనకి చాట్ గోపీతో ఉండేటువంటి బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, ఎవరైనా సినిమాలో నటించినటువంటి యాక్టర్లు రాకపోతే వాళ్ళని కూడా చాట్ గోపి తీసుకొని వచ్చేస్తాడు. ఇట్ ఈస్ ద AI స్కామ్. ఓకే, సాయి కుమార్ గారు రాలేదు కదా, ఒకసారి సాయి కుమార్ గారు వస్తే ఎలా ఉంటుందో చెప్పు. ఇది స్క్రిప్ట్ లో లేదు, ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. ఓకే, అయినా పర్లేదు, చేద్దాం. తర్వాత నీకు సాయి కుమార్ గారు ఆవహించట్లేదు. సాయి కుమార్ గారు వచ్చి సాయి కుమార్ గారు పొద్దున్న లేవగానే అందరికీ నమస్కారం. సాయి కుమార్ గారు 50 మణికొండలో ఉంటారు కదా, టైం పడుతుంది. 50 సంవత్సరాలైంది ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా వెంకటేష్ గారికి, అనిల్ రావుపూడి గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మా దిల్ రాజు గారికి, శిరీష్ గారికి థ్యాంక్ యూ. కనిపించే 3 సింహాలు చట్టానికి, ధర్మానికి, న్యాయానికి ప్రతిరూపాలు అయితే అగ్ని ఐఎమ్ ఏ బ్యాడ్ పోలీస్ ఆఫీసర్. సారీ, చీప్ వర్షన్ లాగా ఉంది ఇది. వద్దు ప్లీజ్, పళ్ళుదోముకోలేదు నువ్వు పొద్దున్న. ఆయన చాట్ గోపి సంక్రాంతికి వస్తున్నాలో వచ్చి ఆయన ఎందుకు 3 సింహాలు అంటారు? నేను గత 10 సంవత్సరాలు ఈ డైలీ చెప్పుకుంటూనే వస్తున్నాను. మీరు ఆయన సంక్రాంతికి వస్తున్నాం, మీరు రావాలి మా ఇంటికి కాదు థియేటర్కి. వస్తారు కదా? వస్తారు. సినిమాలో పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ వస్తారు ఇప్పుడు. రిలాక్స్. డిఓపి సమీర్ రెడ్డి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. వచ్చేయండి. ఎడిటర్ తమిరాజ్ గారు వేదిక మీదకి రావాలి. కట్ చేస్తారు ఇది. డైరెక్టర్ ఎస్ ప్రకాష్ గారు వేదిక మీదకి వచ్చేసేయాలి. నేనేంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నాను? నేను పాడతా. ఇంటికి వెళ్ళి పాడిని రాజు కనకాల వింటారు. అప్పటి నుంచి నేను పాడతా. ఏం చేస్తాడు? యాంకరింగ్ చేస్తాడు, ఇటు యూట్యూబ్ చేస్తున్నారు. చాట్ గోపి, yes you can't back answer me. I bought you. I can't speak no. Shut up. Okay sir. సార్ నేను పిలిచాను సార్, నేను నిజంగా ఒట్టుగా చెప్తున్నా పిలిచాను. కాల్డ్ సార్. సార్ రండి సార్, భయపడకండి. చాట్ గోపి విల్ నాట్ హార్మ్ యూ. అయ్యో, ఇది ఇక్కడ పెట్టేసరికి వాళ్ళు అలా వస్తున్నారు. ఇందాక డాన్స్ లో మర్చిపోయారు సార్, సారీ సార్. సార్ లైట్ ఇక్కడ సారీ సార్.
అందరికీ నమస్కారం అండి. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్లో దిల్ రాజు గారు, శిరీష్ గారు బ్యానర్లో నేను వర్క్ చేసినందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అలాగే ఈ సినిమాలో వర్క్ చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చిన అనిల్ రావుపూడి గారికి థ్యాంక్ యూ. అలాగే హీరో వెంకటేష్ గారికి, హీరోయిన్స్ ఇద్దరికి అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి. ఒక సినిమా ఒక పాజిటివ్ వైపుతో స్టార్ట్ చేసిన ఈ ప్రాజెక్టు రిలీజ్కి ముందే బ్లాక్ బస్టర్ టాక్గా అందరూ చెప్పుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అందులో నేను భాగస్వామి వర్క్ చేసినందుకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఎందుకంటే అనిల్ గారు లాంటి ఒక పాజిటివ్ వ్యక్తి, ఆయనతో స్టార్ట్ అయింది ఈ పాజిటివిటీ అన్నది. అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక యజమాని బట్టి మొత్తం ఫ్యామిలీ ఎలాగ ఉంటుందో, ఒక అనిల్ గారిని చూసి ఈ ప్రాజెక్టు అందరూ కూడా అంటే అందరూ అంటుంటారు ఒక ఫ్యామిలీలా చేసాము, లేకపోతే ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసామని. కానీ అనిల్ గారితో వర్క్ చేయడం ఉంది అంటే నాకు చెప్పడం రావట్లేదు. ఒక ఎప్పుడు కూడా లొకేషన్లో ఇప్పుడు అందరూ చెప్తున్నట్టు ఒక పాజిటివ్ ఇది. అంటే ఏ టెన్షన్ ఉండదు, జీరో టెన్షన్తో వెళ్ళి వర్క్ చేయొచ్చు. అట్లాగే టెక్నీషియన్లు, ఆర్టిస్టులు కూడా అంటే హీరో గారు కానీ, హీరోయిన్స్ కానీ, మిగిలిన ఆర్టిస్టులు అందరూ కానీ, టెక్నీషియన్లు కానీ చాలా హ్యాపీగా వర్క్ చేసాం. అంత మంచి హ్యాపీతో వర్క్ చేసాం కాబట్టి ఈ ప్రాజెక్టు 100% రేపు సంక్రాంతికి ఆల్రెడీ మేము చూసాం ప్రాజెక్ట్, సినిమా కూడా చూసుకున్నాం. చాలా హ్యాపీగా అందరికి అనిపించి డెఫినెట్గా ఇది బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ. సంక్రాంతికి మీరు కూడా ఈ సంక్రాంతికి ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికీ నమస్కారం. ఇట్స్ ఏ బ్లాక్ బస్టర్ పొంగల్. యాక్చువల్గా ఈ సినిమాలో ఎడిటర్గా నేను చాలా తక్కువ వర్క్ చేశాను. ఎందుకంటే అనిలే ఈ సినిమాని కరెక్ట్గా ఎంత కావాలి, ఆ మీటర్ ఏంటి అని కరెక్ట్గా తీశాడు ఈ సినిమాని. నేను ఎక్కువ శ్రీ రాజమౌళి గారితో, అనిల్ గారితో ఎక్కువ సినిమాలు వర్క్ చేశాను. వాళ్ళతో ఎంత వర్క్ చేస్తున్నా కూడా మనకు ఒక అలుపు అనేది ఉండదు. చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ వర్క్ చేస్తాం. వర్క్ కూడా అనిల్ తోటి చాలా ఫ్యామిలీతో వర్క్ చేస్తున్న ఫీలింగ్. చుట్టూ ఉన్న మనుషులు కానీ అందరూ కూడా మన వాళ్ళు, మన బ్రదర్స్తో వర్క్ చేస్తున్నాము అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ గారు, ఐశ్వర్య రాజేష్ గారు, మీనాక్షి గారు వండర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. అలాగే వీటి గణేషన్ గారు అండ్ ఆర్టిస్ట్ ఉపేంద్ర గారు చాలా బాగా చేశారు. ఇది డెఫినెట్గా డబుల్ బ్లాక్ బస్టర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సార్. ఒకటి మాట్లాడడం, లేదంటే అనిల్ గారి టీంలో నుంచైనా, వెంకటేష్ గారి టీంలో నుంచైనా ఏదైనా ఒక టాస్క్ చేయడం. ఎలాగో మాట్లాడలేదు కాబట్టి పుష్పలు సార్ కాదు, వాళ్ళు మాట్లాడతారు. ప్రకాష్ గారు భయపడుతున్నారు ఎక్కడ స్టెప్కి డాన్స్ చేయాల్సి వస్తుందోనని. భయం అంటే రాజుగారు ఉన్నారండి, భయం ఏం కాదు, చెప్పండి. థ్యాంక్స్ అనిల్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నన్ను ఈ మూవీకి తీసుకున్నందుకు. వెంకీ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు, నేను ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుతున్నాను. వెంకీ సార్కి నేను ఎప్పుడైనా కెమెరామెన్స్కి ఎలా ఉంటుందంటే మొత్తం బ్లాక్ సెట్ చేసుకొని లైటింగ్ అంతా చెప్పి రెడీ అనగానే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ వెళ్ళి అందరినీ పిలుస్తారు, ఆర్టిస్టులు అందరినీ రమ్మని చెప్పి. వెంకీ గారు ఏంటంటే ఒక్కసారి నేను రెడీ అనగానే నా వాయిస్ విని వెంటనే ఆయన వచ్చి మార్కులు నుంచునేవారు. నాకు అసలు ఎప్పుడు షాకింగ్గా ఉండేది అది. ఈ రోజు వరకు నేను చాలామందితో పనిచేశాను, కానీ అందరూ ఏంటంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు వచ్చి చెప్పినా కూడా వెళ్దాంలే అన్నట్టుగా ఉంటారు. బట్ వెంకీ సార్, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్. ఇప్పటికీ అట్లాగా సేమ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆల్ ద మై హీరోయిన్స్ అండ్ మీనాక్షి అండ్ ఐశ్వర్య అండ్ అందరిది రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్రూ అండ్ ఆల్ ఆర్టిస్ట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ స్పెషల్లీ అనిల్ గారు ఏంటంటే ఆయన ఒక్క మంది చెప్పాలి ఆయన గురించి కూడా. ఒక ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు రమ్మన్నారు నన్ను. రమ్మని నరేషన్ స్టార్ట్ చేయగానే మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చారు. ఏంటి అంటే ఇక్కడ సాంగ్ వస్తుంది అని చెప్పి ట్యూన్ వినిపించి, ఇది సినిమా స్టార్ట్ అవ్వకముందే ఒక 2 months ముందే అనమాట, ట్యూన్ వినిపించి ఆయనే డ్యాన్స్ ఎట్లా చేయాలి, మూమెంట్ ఎట్లా చూపించి, దాని తర్వాత
స్క్రిప్ట్ మళ్ళీ కంటిన్యూ అనమాట. సో అంతా అయ్యే వరకు మళ్ళీ సెకండ్ సాంగ్ అప్పుడు మళ్ళీ ఆపి మళ్ళీ వెంకీ సార్ ఇంట్రడక్షన్ అప్పుడు వెంకీ సార్ దిగి ఆయన ఏం చేస్తారనేది ఆయనే చెప్పి మళ్ళీ. సో ఇట్స్ వెరీ లైక్ ఒక వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. వెంటనే ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ నరేషన్ ఇవ్వగానే వెంటనే ఫస్ట్ అర్థమైపోయింది పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా అని. వెంటనే అర్జ్ చేసుకొని థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ అని అప్పుడే చెప్పేశాను. సో చాలా ఎక్కువ మాట్లాడింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికి మనసులో. అండ్ సారీ అండ్ దిస్ ఈజ్ మై 8th ఫిలిం ఎస్విసిలో. రాజు గారు శిరీష్ గారికి నా 8th ఫిలిం ఇక్కడ. ఫస్ట్ యాక్చువల్గా దిల్ నుంచి నేను ఆయనతో అసోసియేషన్ ఉన్నాను, అట్లాగే శత్మ అనుభూతి అన్నీ చేసే వాళ్ళతో. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, శిరీష్ సార్ అండ్ దిల్ రాజ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ టైం ఎంత మాట్లాడినందుకు చాలా సార్. మనసులో ఎంత పెట్టుకొని మీరు మైక్ తీసుకోను అని చెప్పారు సార్. నేను ఎప్పుడు మాట్లాడను, అప్పుడప్పుడు కొద్ది ఏదో వణుకుతూ ఏదో మాట్లాడుతుంటా. ఫస్ట్ టైము సమీర్ గారు మాట్లాడారు, రాసి పెట్టుకోండి ఇది డబుల్ బ్లాక్ బస్టర్. అనిల్ గారు ఇదంతా ఈ వైబ్ అంతా మీరు ఇచ్చిందే మాకు. ఎందుకంటే ఈ జోష్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇంకా కుమ్మేడే అంతే. సంక్రాంతి బ్లాక్ బస్టర్ అంతే. ఇది ఎంజాయ్ ఎవరిబడి. ఎన్నో ప్రీ రిలీజెస్ చేసినటువంటి నాకు చాలా ఎమోషనల్గా ఉంది ఈరోజు ఆయన మాటలు విన్నాను నేను. లేదు సార్, నేనేం మాట్లాడితే దిల్ రాజు గారు జస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పన్నారు. ఆయన అంతా మాట్లాడి లాస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ అలాగే ఈ సినిమాలో చేసినటువంటి రామరాజు గారు, సురేంద్ర గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. అలాగే మన వర్సటైల్ యాక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. అండ్ అలాగే సాయి శ్రీనివాస్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఆయన సాయి శ్రీనివాస్ గారు పార్ట్ టైం ప్రొఫెషన్గా మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు ఫుల్ టైం ప్రొఫెషన్ చేసేసుకున్నట్టున్నారు ఈ ప్రొఫెషన్ని. సో అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా అనిల్ గారు నాకు ఈ సినిమాలో నటించే అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. యాక్చువల్గా నన్ను అనిల్ గారే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఫస్ట్ రాజాది గ్రేట్లో పంతులు క్యారెక్టర్ ఇచ్చి కళామ తల్లి బిడ్డని చేశారు. అందుకు నేను వారికి జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను. సపోర్ట్ చేస్తున్న రాజుగారు శిరీష్ గారులకి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. సో సంక్రాంతి ఇంకా 3 రోజులే ఉంది, కానీ ఎంతో దూరం ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఈ వైపు చూస్తుంటే. నా గట్టి విషయం ఏంటంటే ఈ సినిమా వెంకటేష్ గారి కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ ఎంటర్టైనర్ అవుతుందని నా గట్టి నమ్మకం. అలాగే అనిల్ రావిపూడి గారి కెరీర్లో ఇది బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా అవుతుంది అని నా గట్టి నమ్మకం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్కి, ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. విచ్చేసిన పాత్రికేయులకి, సినిమా అభిమానులందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అలాగే ఆనంద్ రామరాజు గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము ప్లీజ్. మాట్లాడండి సార్. ఇవాళ ఒక్క నిమిషం మాట్లాడతాను సార్. అందరికీ నమస్కారం సార్. వెంకటేష్ బాబు గారితో ఇది 4వ సినిమా సార్. అనిల్ రావిపూడి గారితో 6, దిల్ రాజు గారితో 10వ సినిమా. ఇది ముందు చెప్పేస్తున్నాను సార్. 1 minute సార్. అనిల్ రావిపూడి గారి గురించి ఒక్క మాట చెప్తాను సార్. మెన్ మేకింగ్ నేషన్ బిల్డింగ్ అనేది స్వామి వివేకానంద చెప్పారు. అయితే సార్ ఒక్క నిమిషమే. మెన్ మేకింగ్ నేషన్ బిల్డింగ్ అంటే ఆరోగ్యకరమైన మనుషుల్ని తయారు చేస్తే సమాజం బాగుంటుందని ఆ పాత్ర అనిల్ తీసుకున్నాడు సార్. చక్కటి హాస్యరస చిత్రాలు తీసి సమాజంలో ఆరోగ్యాన్ని నింపి దేశానికి వెన్నెముకలో నిలబడే మనుషులను తయారు చేస్తున్నాడు. కాబట్టి అనిల్ కోసం ఒక్కసారి చప్పట్లు కొట్టాలి. తప్పదు సార్. సీరియస్ సార్. ఈ సినిమా ఎందుకు చూడాలో ఒక్క నిమిషం చెప్పి మూసేస్తాను సార్. ఇంకెక్కువ మాట్లాడను. ఈ సినిమా ఎందుకు చూడాలి? అనిల్ రావిపూడి గారి సంక్రాంతి సినిమా కాబట్టి. ఈ సినిమా ఇంకెందుకు చూడాలి? దిల్ రాజు గారు తీస్తున్న కుటుంబ కథా చిత్రం కాబట్టి. ఇంకెందుకు చూడాలో చెప్పరా? 3వ కారణం, విక్టరీ వెంకటేష్ గారు సంక్రాంతికి ఎప్పుడు వచ్చినా దుమ్ము లేపారు కాబట్టి. చెప్పకుండా ఇంకొక మాట సార్, నేను ఇంత మాట్లాడతాను వెంకటేష్ బాబు గారు అనుకోరు. ఎందుకంటే
యాక్ట్ చేసేటప్పుడు భయంగా దూరంగా నించునేవాడిని. నాకేమైనా క్లోజప్లు వచ్చినా సార్ చూసేవారు ఎలా చేస్తాడు ఈ వైజాగ్ కలెక్టర్ అని. సంక్రాంతికి వస్తున్న సినిమా ఎందుకు చూడాలి అంటే అంతర్వేదిలో ఓ మాంగారు ఉన్నారు, హైదరాబాద్ నుంచి అల్లుడు వస్తున్నాడు, ఫోన్ చేశాడు, సంక్రాంతికి వస్తున్నాను, కార్ రెడీ చేసి ఉంచు. కొత్తలుడు మాంగారు గుండెలో రాయబడింది, డబ్బులు లేవు, బ్యాంక్ మేనేజర్ని లోన్కి అడుగుతున్నాడు. ఈలోగా నాలాంటి వాడిని ఒక సలహా చెప్పాడు, ఏమొద్దా అమలాపురంలో సంక్రాంతికి వస్తున్న సినిమా చూపించే అల్లుడిని తీసుకెళ్ళి. ఆనందంతో ఉబ్బి తబ్బిపోయి కారు మర్చిపోయాడు, బైక్ మర్చిపోయాడు, అన్నీ మర్చిపోయి కోడలు నాది కూతుర్ని గౌగులించి మామగారికి గిఫ్ట్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు. సో అందరూ కూడా అల్లుళ్ళని మోసం చేయొద్దు, కానీ సంక్రాంతికి వస్తున్న సినిమా చూపించేయండి. బైక్ కూడా అక్కర్లేదు, బైస్కిల్ చాలు, కానీ కూతురు అంటే ఇష్టం కాబట్టి తర్వాత ఎప్పుడో కొనిద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఏమండి టైంలో ముగించేసారా?